નિચોડ લખ્યો એને કયું રાજે હે અરે આપણે શાલીભદ્ર આલોક 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 છે શાલીભદ્ર નહીં એ બધા સ્ટેજ પર નથી જતા વાંચે જ ખરો બધું સ્ટેજ પર નથી જતા તમને આ બધું હિન્દી છે ને હિન્દી બધું આની થ્રુ બધું વંચાવવાનું એટલે એમાંથી તૈયાર થઈ જાય છે વિજ્ઞાન તમને આપવા અને આજે આજે કંઈ પ્રેઝન્ટ લઈને આવ્યો છે તમને આપવા શું ચોપડી તૈયાર હા હિન્દીની હા નવનીતભાઈ સાહેબ હિન્દી આ સરીબેનનો ચેલો આર યુ પીપીર ઓફ સરીબેન ચેલો નથી થયો નતો ભત્રીજો છે હજી ભત્રીજો છે પપ્પાનો તો ખરો જ નહીં હા બરાબર અને પેલા બાનો બાનો એકદમ એકદમ તો ખુશ થઈ જશે બા તો ખુશ થઈ જાય તારે બાનો એકદમ પેલા પેલા કોઈ છે ફોઈ જો કોઈ છે ને અરે બેઠા છે હા લેવા આવ્યો છે લઈ જજે એમને નવનીતભાઈ સાહેબ 11, 12, 13, 14, 15 વાહ ખુશ આ 15 હિન્દીના હિન્દી કે હિન્દીના અનુભવ જ્ઞાન સૂત્રો બેસી જાઓ કંઈ નહીં પાંચ બસ થોડું બસ બેસી બેસી જાઓ તમે તો હિન્દીના અનુભવ જ્ઞાન સૂત્રો છે તે અનુવાદ થઈ ગયેલા તે નવનીતભાઈ સાહેબની ઈચ્છા હતી કે અમારા સાધુ મહારાજોને બધાને કામમાં લાગશે તો ચાલો તૈયાર કરો અને અમારા ઉત્તમભાઈ સાહેબ કહે છે અમારું હિન્દી ભાષી બધો બેલ્ટ છે ને જોઈએ કેટલું એમાં આ પુસ્તક બહુ કામમાં લાગશે તમને વિજ્ઞાનમાં થોડુંક વિકસાવશું એને भाव मन से मुक्त जीवन मुक्त अच्छा पुस्तक आ गया है अमीन साहब का है ना वो तो अमीन साहब एक अद्भुत महात्मा है अपने वडील महात्मा महात्मा वर्य है आपका पुत्र तो है ही सब उनको लगते होंगे कि क्यों इतना ज़्यादा बोलते हैं लगते होंगे जरूर अंदर बोलते तो नहीं अंदर तो लगता होगा ना कैसे क्यों ज़्यादा बोलते हैं उनके लिए ज़्यादा लेकिन उनके लिए जितना भी बोले उनको स्पर्श नहीं होता हम भी अमीन साहब को जानते हैं अच्छी तरह से अरे आप अच्छा नहीं लगते नहीं ये तो आपके घर के थे इसीलिए हाँ इसलिए अच्छी तरह से जानते हैं ना बहुत ही अनुभव है पक्का अनुभव है आपको तो होगा क्योंकि आपने अच्छा जाना है कांति आनंद जी ने जाना है तो उनका शिष्य थे लेकिन थोड़ा गुरुपन कर लेते थे नहीं अशोकानंद जी थे शिष्य और नवीन आनंद जी भगत भगत कहाँ गए दादाजी आप शिष्य थे अमीन साहब के दादाजी बात ऐसी हुई हाँ कि अमीन साहब बाद में इन लोगों का शिष्य हो गए थे इन लोगों का हाँ आज नहीं है आज भी है सच्चे बोलते हैं आप बिल्कुल सच वो मानते हैं वो मानते नहीं है लेकिन अमीन साहब उनको गुरु भाव से देखते हैं अशोक भाई और कांति भाई को क्योंकि उनके पास से बहुत कुछ जानने को मिला दिल से मानते हैं हाँ दिल से मानते बिल्कुल ऐसे नहीं खाली बोलने से नहीं है नहीं दिल से मानते हैं वो स्वदेशी की प्रदेश यात्रा में आ गया है हाँ कहाँ आ गया है स्वदेशी की प्रदेश यात्रा में आ गया है पक्का आ गया है और आपके बहुत दृष्टांत भी दिए उन्होंने बोलो तो ये पुस्तक उनका दादा भगवान का मन और मन संबंधी का सारा विज्ञान है वो बड़ा अच्छा आ गया है उसके अंदर तो उनको ऐसा अंदर से हुआ कि मन के संबंधी ऐसा अगर ठीक ढंग से आ जाए तो अच्छा है
तो मेरे पुलिनानंद जी लगा कि डुप्लीकेशन नहीं होता है, कहाँ गए पुलिनानंद जी? मैंने नहीं भाई, डुप्लीकेशन नहीं होता है। उनकी इच्छा थी कुछ, क्या इच्छा थी? नहीं ऐसे नहीं कोई, हाँ बस देखो नॉर्मल, बस बस ऐसा होना चाहिए। क्या इच्छा थी बोलो ना? उनका एक प्रयास चल रहा था वैसा ही मन ऊपर का। कौन सा? मन की मुक्ति किया था। हाँ? मन की मुक्ति वही था, शीर्षक तो वही था, मन की मुक्ति, मन से मुक्ति। એટલે गुजराती मनथी में। मुक्ति, ऐसा गुजराती में मनथी मुक्ति करके एक पुस्तिका का इच्छा थी। जैसी पुस्तिकाएं निकालते हैं ना इस ढंग से। दादाजी वो निकल चुकी थी, वो पुस्तिका तो बाहर हो गई थी दादाजी, हो गई थी, काफी टाइम हो गई थी दादाजी, 1 साल हो गया था। अच्छा था। उसके तो बाद उसके लिए ये- मतलब ये डबल नहीं हो जाएगा? ऐसा नहीं आपको बोल रहा था शाह साहब, डबल हो जाएगा। मैंने बोला नहीं होगा सर। तो अच्छा साइंस आया है। ना वो तो ठीक है, આપણે કઈ કોઈને આમ કઈ ये विज्ञान तो ऐसा है ना, विज्ञान किसी को भेदभाव नहीं करता। इसको तो उसकी मजा है विज्ञान की, ये समझना है। यहाँ समझना ये है, मन से मुक्ति बरोबर है, लेकिन ये तो बराबर सब कुछ इससे उन्होंने जब उस उनका जो पुस्तक आता है ना, मैं देख लेता हूँ कि वो कहाँ है, जेपी अमीन कहाँ दिखाई देते हैं, तो यही मैं देख लेता हूँ और कुछ नहीं देखता। और आपका सभी पुस्तक में मैं देखता हूँ। अंतराय कर्म में भी देखा तो पुलिनानंद जी कहाँ दिखाई नहीं दिए मुझे। क्या बताया डॉक्टर साहब, आप समझे? वो दिखाई नहीं दिए, लेकिन संकलन करता जरूर थे। क्या बताया? वो तो होना ही है ना, कि नहीं है? भरत मेहता ने संकलन किया तो नहीं होगा। इतना तो रस को उसको काटना चाहिए कि नहीं? अपनी इतना भी नहीं दे उसको तो क्या पीछे क्या करेगा? वो नीरस हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। अभी देखो नीरस दिखते हैं ना, अभी नीरस दिखते हैं ना, लो नीरस हो गया। अब नीरस करना नहीं मांगते आपको। क्यों नीरस हो गए हैं? कुछ हुआ है आपको? नीरस ऐसे इतने हो गए? नहीं, अभी अभी दादा इतना दूसरी चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहा है। किस में इंटरेस्ट नहीं रहा? समझ में नहीं आया मुझे। मतलब इससे सत्संग के बिना और कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा है अभी। हाँ, ये अपने सत्संग के बिना और कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा है। मतलब कोई भी दादा, ये मानो पुस्तक का कुछ काम करने का है, दूसरा ऐसा मुझे समझ में मतलब नहीं आया। जिसका अपने संघ की जो सब एक्टिविटी चल रही है ना, बहुत सारे है? अपने संघ में जो बहुत सारी एक्टिविटी वो चल तो रही बात है, अलग हो गया। सत्संग उसमें शब्द बताया ना आपने। सत्संग के बिना दूसरी कोई एक्टिविटी में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो ऐसा बता। सत्संग संघ बोले तो सत्संग कहाँ आया उसमें? मैं संघ की एक्टिविटी, तो वहां तो नीरस बोले ना आप। हाँ तो वही बता रहा हूँ कि सत्संग के बिना दूसरी एक्टिविटी में अभी नीरस हो गया। सत्संग म्हणजे संघ की दूसरी एक्टिविटी में हाँ, दूसरी नीरस है, इसीलिए वो नीरसता दिखती है। वो होगा, फिर भी रस आ जाता है तो शब्द निकल जाते हैं। वो निकल जाए। ये कैसा हो जाता है? शब्द निकल जाते हैं तो कैसे, वो कहाँ से आता है? पीछे अंदर पीछे का जो पड़ा हुआ है अभी पीछे का अभी है, अभी नहीं इतना दिखाई देता है, हाँ, अभी नहीं ऐसा दिखाई देता है। तो नीरसता कहाँ गई?
भरत जी संकलन करते हो ने? संकलन करता वो बहुत पुराना था, अभी नहीं है, अभी नहीं करते हो? बहुत टाइम से। मिनेश जी ने मना फरमाया? नहीं, कहाँ आपने गए? ही बोला था, आपने ही बोला था, क्या बोल रहे थे? आपने सूरत मंदिर में बोला था कि पब्लिक के सब में अभी आप मत आना। क्या बोला? 7-8 साल पहले। उसका कॉन्ट्रैक्ट वो मुझे भी पता नहीं, आपने लो मुझे अभी क्या मुझे बुलाया, एकदम बोल दादा, देते दादा, मैं आपको पब्लिकेशन का अपना काम नहीं है, बात फिर भी चालू हो रहा है। हाँ तो मैं नहीं हूँ, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ दादा इसमें, हैं? मैं किसी ये में भी क्या involve- मई क्या सही में नहीं हूँ। मई क्या नीरस हो गए पीछे? क्या हुआ था मुझे पता नहीं था, आपने किसने मुझे बोला दादाजी आपको बुलाते, मैं आया जब गुरुजी आए अभी संभाल के बोलना। એટલે મને કહ્યું બોલાવે છે, હું આવ્યો તમને મળ્યો, તમે વાત કરી કે તમે આ બધા પડશો નહીં, હું કઈ વાંધો નહીં, હા પાડી તમે. शरीर कमाल की एक खजाना है, बहुत बड़ा। ये आप तो पुत्र हो गए तो कैसे ये खजाना कैसा है डॉक्टर साहब? कुछ समझाओ बंदों साहब को, थोड़ा आप समझाओ, थोड़ा जरा बोलो थोड़ा के पीछे वो कोथरा में डाल के बोलते डालते नहीं, ऐसा मत करना। विज्ञान जैसा स्पष्टता आने दो। खजाना पहले देख के पहचानना पड़ता है कि ये क्या खजाना अंदर से निकल रहा है, और फिर दादा से इतना ही प्रार्थना करते हैं। तो देखना और निकलना वो एक अलग अलग होता है कि साथ में होता है? नहीं, बिल्कुल अलग है। निकलना तो स्पॉन्टेनियस निकलता ही रहता है। अच्छा। मगर देखने के लिए दादाजी को हाजिर रख के देखना के प्रयत्न में है कि भाई तो दादाजी ऐसे होते हैं कि हाजिर रखते हैं तब हाजिर रहते हैं कि नहीं, उनकी मर्जी बुजुर्ग रहती है? नहीं, दादाजी तो सदा हाजिर रहते हैं, मगर हमको दादाजी उनकी के साथ मर्जी- हाजिर रहना पड़ता है। तो मर्जी किसकी उसमें? मर्जी मेरी, जो मैं रहना चाहूंगा तो रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा। मेरी मर्जी का सवाल है ऐसा? उसमें रहने का। ऐसा साहब? साहब हंसते हैं। तो प्रकाश तो है, मेरी मर्जी में से मैं रहूंगा तो काम बनता है। तो फिर दूसरे स्टेज में ये नहीं, ये तो मैं सीख रहा हूँ थोड़ा, लेकिन आप थोड़ा स्पष्टता मांगता हूँ आपसे। मैं नहीं मांगू मांगने का अधिकार है। तो आप समझाओ। स्पष्टता मांगने का अधिकार है। हाँ तो आप समझाओ, स्पष्टता करो आप। हाँ बोलिए क्या? विज्ञान क्या चीज है? विज्ञान तो विज्ञान ही है, और जो अनुभव हो रहा है कि शुद्धात्म पद में रहकर फाइल नंबर 1 जो पर जो जागृति रह रही है, જોવા માટે આપી. और फाइल नंबर 1 को ખાલી જુઓ. देखते हैं। ये विज्ञान है। ये विज्ञान है। और दूसरी बाकी को बाकी को मतलब भरत भाई फाइल है? फाइल ही है ना? फाइल है? हाँ हाँ, अब तो पुत्र नहीं। अब तो पुत्र तो है ही, लेकिन फाइल भी है। तो फाइल में महीना क्या? ऋणानुबंध संबंध। बहुत बड़ा होता है ये, समझ में नहीं आया। टेक्निकल शब्द है, थोड़ा समझ में नहीं आया। जो लेती देती जो भी है, तो भरत भाई लेती देती वाला है? भरत भाई लेती देती वाला है, मगर अंदर जो भीतर है शुद्धात्मा, वो लेती देती वाले को जानता है। ऐसा? ऐसा भरत बिल्कुल। भाई के साथ आपकी क्या लेती देती?
वो साथ में रहना पड़ता है, सत्संग में साथ में जाते हैं आते वो तो हैं। अच्छा है ना, कितनी अच्छा रखते हैं कि ठीक है, अच्छा रखता है कि नहीं? बिल्कुल अच्छे रखते हैं। तो मजा है ना, तो वो विज्ञान अच्छा है। तो विज्ञान तो विज्ञान ही है, वो अलग है ना विज्ञान तो। ऐसा बिल्कुल अच्छा रखे या न रखे, दोनों, ऐसा इसी को ही ऋणानुबंध बोलते हैं ना, अच्छा रखे या ना भी रखे। ये किसने सिखाया? दादाजी ने, और आपके पास से सीखते हैं। અલોક ને હલો, આ સરીબેનનો ભત્રીજો, એની ફોઈ ફોઈ શું ફોઈ કઈ બોલાવો છું? ફઈબા, ઓહો. અને એમને મોટા ફઈબા, અને પેલા વચલા રમા ફઈબા. અચ્છા, નામ તો દેવું પડે. 3 છે એમને ફઈબા. પપ્પા કોઈ દિવસ વળે છે તને? વળે તો કોઈ વળે નહીં, પણ બહુ મીઠું વળે નહીં, નોટ હાર્ડ નહીં. Depends on what has happened. કેવી ભૂલ એના ઉપર અરે ભાઈનો ખબર આવે છે ફોન પર? ભાઈ હા મારી વાત તો થયો ને. થાય છે ને? ઓલરાઈટ છે, એનું કામ ચાલે છે. હા એનું કામ ચાલે છે. ઓસ્ટ્રેલિયા છે ડૉક્ટર, ઓસ્ટ્રેલિયામાં, પણ મેલબોર્નમાં છે. ડૉક્ટર શૈલેષભાઈ, એ શૈલેષ આનંદજી ગયે છે ત્યાં ગયા, સિડની ગયા હતા, પણ મેલબોર્ન તો ક્યાં બહુ દૂર ને, એટલે જવાનું ના બન્યું. દૂર નથી પણ હા એ તો એ બરાબર, એ તો આમ તો દૂર ના જ કહેવાય, ત્યાં તો બધું ફ્લાઇટમાં જ જવાનું હોય. એટલે એ ત્યાં રહે છે, ત્યાં ઓફિસ કરી છે ને, મને તો સેટલ થઈ ગયો ત્યાં. હું અહીંયા રહું, તું ત્યાં રહે કે છે, આપણે બે. અને રમા ફોઈને કે તમારી જોડે રહીને કામ કરો, બે આપણે કરીએ. રમા ફોઈને શું કહે છે? એટલે રમા ફોઈ જ કહે છે હા રમાફી બાજ કહું એમ? અને ફુવાને? ફુવા ફુવા, અચ્છા. પણ ફુવા તો કહે છે ને મારો દીકરો છે. એ શું સારું છે. નવનીતભાઈ, આ પુસ્તકો આવ્યા છે છે. એ છે બીજા રાખો, હમણાં રાખો. આપના શિવની એ આપ પૈસા પહોંચાના પછી આપશે આપણને. કાલે જ આવશો? પણ આપણે આજે તો છે નહીં આપણી પાસે, પછી પહોંચાડજો. હજુ અહીંયા આવ્યા, નીચે ઉતરે પછી, હજુ તો ઉપર છે પાડોમાં, નીચે આવશે શ્રીનગર. હા, એક સેટ પહોંચાડી શકાય ના, પણ એ નહીં મળે એમને, એ તો પંજાબ જવાના. એ પંજાબ, એ સાહેબ ખૂબ ખુલ્લા જાય છે એટલે એ થોડા દિવસ રહીને આવતા રહેશે પાછા. આટલું સારું છે ને, આટલું દૂર આપણે બીજું તો બહુ શું કરી શકીએ, પણ આટલો કોન્ટેક્ટ રાખે છે, બહુ થઈ ગયું. થોડો કોન્ટેક્ટ છે ને સ્પોર્ટ્સ, બહુ થઈ ગયો, ઇનફ છે, બહુ નથી જરૂર. ત્યાં કેટલું રહેવાના, કેટલા દિવસ? ખૂબ બોલા એક જ દિવસ, કોઈ જ નથી. એ લોકલ વ્યવસ્થાપકો અને પેલું બાજુનું ગામ શું છે?
મને ખબર છે ને, બેસો ને. શું કામ? હમણાં બેસો ને, જરા વાત ચાલે છે, બોલાવીશ તમે. તો આ પેલું આપણે ગામે ગયા હતા તે એ સ્કૂલ છે એ? પંચકુલાની કઈ વાત કરે છે? બાજુનું કયું તારે? કુપકુલાની બાજુમાં સ્કૂલ છે ને પેલી? હા, મુરગનપુરી એક છે ત્યાં આગળ નાનું. એ ત્યાં આગળ છે બધા સાધુ સાધ્વી કોઈ ખરા ને? શક્ય હોય તો મળજો, એ ખાસ મળજો. અને એમને તો પરિચય નથી, એમને પરિચય ખરો આપણો થોડો ઘણો, તો એમને આપો આપો. એક સેટ લઈ જાઓ, એટલીસ્ટ એક સેટ લઈ જાઓ, પણ એક સેટ લઈ જાઓ આખો. અને તમે આખો સેટ લઈ જાઓ. જાઓ, અમારી પાસે બીજો છે, આ જ લઈ જાઓ. હે આમાં છે 5 દાદાજી એ 5 નહીં, 5 સેટ છે. આમ એક આપું કે એક જ આપું કે એક? આપણે ત્યાં ઉભા રહો સાહેબ, આ છે જ એમાં. ઓહો, બધા આવી રીતે છે એટલે છૂટું કરવું પડશે, સેટ કરવો પડશે. આ તૈયાર છે, આપી દો ને. ઘોડા ઉપરનો હાશી આપણે એમને જોઈએ. પેલી ચંદનવાળા જોઈતી આ લોકો, એ લોકો જોઈતી આપીને પસંદ માગી. એમનો પ્રતિભાવ શું હતો? એમ જો દાદાજી આપણે ત્રિમંદિરના ફોટો શું કહે બધા છે? આપણે પુસ્તકો બધા બહુ છૂટથી બધા વેચ્યા હતા અને આખા સંઘને વેચ્યા હતા દાદા. આપણે બધી પુસ્તકો ફોટો ત્રિમંદિરના ફોટો હિન્દીમાં હતા. હિન્દીમાં ત્રિમંદિરનું હતું, આપણી હા, નાની ત્રિમંદિરના પુસ્તિકા તૈયાર બધા થઈ ગઈ હતી. તૈયાર પેલા અને પેલું આપણા બોમ્બે વાળા એ એ પણ આપ્યું. એ પણ આપ્યું. એ ગમ્યું એમને? સિમંદર સ્વામી ભગવાનનો. હા, એ હિન્દી થઈ ગયું હતું ને કંઈક, અહીંથી પહોંચી ગયો હતો. સિમંદર સ્વામીનું. હા, એ તો હું આપું, પછી લખીને આપીશ. એ મૂકી રાખો, લાવો બસ આપી દો મને સાહેબ, ખાલી આપો. આમ જ આપો બસ, હું આપું જ પછી. હા, બહુ સુંદર કામ. તમે બધા આપતા પુત્ર તમે ગયા હતા મને લાગે છે. કેમ? કોણ? ભરતભાઈ ગયા હતા? કોણ કોણ ગયું હતું? તમે એમ કે? ખબર છે, ખબર છે. કેટલી બસો ગઈ હતી? આ મને 11-12 બસ. હે ના, કુકરા વધારે હશે, 25 જ. 25 ઇનસાઇડ છે, ગામ છે ત્યાં છે. વાત મોટું, બહુ મોટું છે. હા, મલેરકોટલાથી 7 કિલોમીટર એ બાજુનું મલેરકોટલા જરા મોટી જગ્યા ગામ છે. આ કુદરતી બની ગયેલું અને બધા જ આપતા પુત્રો અને મહાત્માઓને સંઘ જેવો નીકળ્યો. ત્યાં પ્રતિષ્ઠા થયેલી આ નવનીતભાઈ સાહેબ, એમને ભાવના થઈ. પછી ભાવના થઈ એટલે સંઘમાં તમે કહો છો ને, ભાવનગર તમે કહો સંઘમાં, આ સંઘ ભાવના થાય છે તો જોજો. એ ભાવના થવાને કારણે સંઘમાં જરાક થોડુંક સ્પંદનો થયા. ખરું કે સાહેબ? હવે સ્પંદન થયા અને સ્પંદન શમી ગયા. પહેલા આપણને જોરથી જ્યારે આ પ્રતિષ્ઠા થઈ, નામ બોલ દે, ખાલી એમાં બધું સારી રીતે પતી સામાન્ય ગયું. ભાવ. પછી આપણને એવા મેસેજ મળ્યા કે ભાઈ સ્પંદનો અવળા, એમ કે પોતે સ્થાનકવાસી, પંજાબના મુખ્ય આચાર્ય અને એમાંય ફક્ત સિમંદર સ્વામી ભગવાનની પ્રતિમા નહીં, 3 મંદિર એટલે જૈન નથી એટલે એવું કૃષ્ણ પહેલા ભગવાન અને શિવજી. દાદાજી એવી આપણને મેસેજ મળેલા. પછી જ્યારે શિવમુનિ, આચાર્ય શિવમુનિ ત્યાં પહોંચ્યા જમ્મુ, ત્યારે દાદાજીની કૃપા કહો કે સિમંદર સ્વામી ભગવાનની કૃપા કહો,
અમારો સંઘ આ સ્થાપના પછી એક થતો ગયો, એક થઈ ગયો અને લોકો જે ભેદ હતા એ પણ બધા પાછા અંદર ભેગા થવા શમી ગયા. શમી ગયા, એકદમ શમી ગયા. સાધુઓમાં પણ શમન થયું અને વૃત્તિ અભેદતા થઈ. લ્યો, આ તો સારી વાત થઈ સાહેબ. साधना हमारी, निमेश भाई क्या हो गया है समझ में नहीं आता है कि हमारी साधना ये त्रिमंदिर की स्थापना के बाद में बहुत अच्छी चल रही है और जहाँ पर भी कहीं भेद दिखता था वो सब भेद सम गए हैं और बहुत आनंद आनंद और आनंद है. आचार्य श्री शिवमुनि આચાર્ય સાહેબ કે છે, આચાર્ય સાહેબ કહેવાનું. હવે આચાર્ય સાહેબ चंदनबाला के जो अपनी डीवीडी है वो उसका उन्होंने जो अखा दर्शन हुआ उन्होंने, तो उसका प्रतिभाव उनका क्या हुआ, उनका और सब साधुओं का. आप बोलो, थोड़ा जोर से बोलेंगे. हाँ बिल्कुल दादाजी, उन्होंने बताया था कि ये तो आपने गजब का बना दिया, हमारी आंखों में से भी अश्रु आ गए. आंसू आ गए. लो आलोक सुनो. आचार्य मुनि महाराज बोल रहे थे कि यह देखकर हमारी आंखों में भी अश्रु आ गए, बहुत बढ़िया बनाया और अंदर से जो भावनाएं बताई है बहुत उत्तम है. उन्होंने दोनों कॉपी ले ली, हमारे पास दो जो थी तब दोनों. और क्या बताया, कुछ ज्यादा बोले थे? नहीं, ये सबको बताने लायक वगैरह. हाँ ये तो बोलो, सब बोलो. ये तो उन्होंने कहा ये तो सबको बताना है. उनके ये जो विमल मुनि महाराज जी थे, उनके साथ के जो साध्वी जी महाराज थे, उन्होंने तो हमारे से ले के गए और बताया कि ऐसे जो भी है वो सब हमको भेजते रहो. भेज देना, लेकिन ये बालकों को वगैरह सबको बहुत बहुत काम में आएगी. तो ये सब बताते नहीं आप सब. मुझे सब बताया था, यहाँ तो कुछ बोलते ही नहीं. દાદા દાસ शिवमुनि એવું કહ્યું હતું કે આ સિરિયલો जोर से बोलना. शिवमुनि ने ऐसा बताया कि लोग सीरियल देखते हैं उसकी जगह चंदनबाला को देखना चाहिए. ओ तो ठीक है. नहीं, उन्होंने खास करके ये बताया कि बालकों और शालाओं में उसमें बहुत उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, उसके बड़े अच्छे संस्कार हो, ऐसे कुछ बताया. कुछ ऐसा मैंने उस समय आपने बताया था. ये बड़ी बढ़िया बात है. अब समझे, ये सब बरोबर बोले आपसे बताया, वो थोड़ी चुनी हुई बात बताई, लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है, बहुत बड़ी बात है. नवनीत भाई साहब, जयंती भाई साहब, आपके परिवार में देखा गया, सब साथ में बैठे थे घर में. हाँ, पिक्चर. हाँ, सब बैठा है नहीं, सबको नहीं बैठा है, सबको बैठा के देखना था. हमने तो वहाँ न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में सब जगह देखा था. नहीं देखा था? सब जगह साहब थे ने. ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था, न्यूजीलैंड में, सब जगह. बहुत मजा आ गई. और जम्मू कश्मीर ले गए, जम्मू कश्मीर ले गए कि वहाँ भी दिखाएंगे हम. आलोक દાદાજી આફ્રિકામાં પણ બધે બતાવ્યું. ચંદનબાલા अफ्रीका બધે લઈ ગયા હતા. आपके पास थी? हाँ, लेकर गए थे हम लोग. पीछे उसमें से कॉपी कर दी आपने? 10 कॉपी लेके गए थे. तो उसमें से ज्यादा बनाई तो सब सेंटर को. वो बड़ा अच्छा काम किया आपने, वेरी गुड. बहुत पसंद आई होगी. तिवरी वाली भी ले गए थे. तिवरी क्षेत्र की हमारी जो कैसे सीढ़ी है, भावसार साहब ने उतारी हुई है, वो सीढ़ी भी हम तिवरी वाली भी. कब? वो 2 साल पहले उन्होंने उतारी है, भावसार साहब ने. कब दी? भावसार साहब ने उतारी है. शिविर के समय. हाँ, वो भी सीढ़ी लेकर गए थे और सभी महात्माओं को दिखाई वहां पर भी. अच्छा. हाँ, वो तो स्कूल में, शाला में बहुत दिखाने लायक है, सभी शालाओं में. और जोधपुर में तो बहुत काम में लगेगी. जोधपुर, लेकिन उत्तर भारत का तो काम बन गया, बहुत काम बन गया. हाँ, नहीं, ये दादा भगवान की कमाल है. दादा भगवान कुछ करते नहीं, इसीलिए ये कमाल हो गई है. अब समझो,
ये विज्ञान है साहब। कुछ हम नहीं करें तो कमाल बन जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे तो ऐसा समझ जाए। और हमें अनुभव में भी आता है ऐसा। बस बस भरत देव पूछो उस सही करते हो उसमें? एकदम सही बात है। सिग्नेचर करते आप? सिग्नेचर की जरूरत ही नहीं है। विज्ञान में सिग्नेचर नहीं आती। डॉक्टर आलोक क्या सत्संग में मजा नहीं करनी? मालूम नहीं। मैं फोईबा सिखाती है इसे, स्कूल में करती है तो यहाँ भी ऐसा करो। ऐसा सिखाती है जैसा बच्चे को सिखाओ ऐसा यहाँ सबको। हाँ દાદાજી પેલા ડૉક્ટર સોટીરી સે જોઈ હતી ને, હા તો એ તો આખી જોઈ, આપણા ઘરે જ જોઈ ને રડ્યા હતા બહુ રડ્યો હતો ડોક્ટર સુટરીસ ને લઈ ગયા પેલું ઇંગ્લિશ अपना वो साइंटिस्ट ઇંગ્લિશ સબટાઇટલ વાળી લઈ ગયા સાથે। લઈ ગયો હા લઈ ગયા ને, વિથ સબટાઇટલ? હા ફૂલ સબટાઇટલ વાળું। वो ग्रीस में गई लो। वो अपना घर में बताएगा वो तो पक्का। क्या પદ બોલાવા એકાદ 2275 2275 દાદા ભગવાન આપતા સૂત્ર હે ને वो ग्रंथ साहेब सर का સો કઈ કેવું ગમ્યું તને? વેલ ડન, યુ એપ્રિસિએટેડ? book नहीं book you saw whole how it is brought out. Oh, and the printing you will see now. You will see. I don't see much of bookwork, but whatever you will see. But you talk to Ba, Papaji, and Mummy. Please, will you? Yes, this is much better. ના પણ એને એ ટોક કરે તો વધારે સારું પડશે. તો પુસ્તક સારું બોલશે. ના ટોક કરાય પપ્પા જોડે અને એના મમ્મી જોડે, બા જોડે. બાને એ વાત કરે ગમે કે નહીં ગમે? બસ તો બસ રોજ સૂત્રમાંથી 5-7 વાંચી સંભળાવજે ધ્યાનથી. બસ જા. આપતા સૂત્ર 5 મિનિટમાં 2275. ભગવાન આ જગતમાં કોઈ ચીજથી ડરતા નહોતા, પરમ વિનયથી ડરતા હતા. આ પૂછવાનો આટલો જ મકસદ હતો બધો, પણ સરખો જવાબ કરવો જોઈએ ને. આપ સમજ્યા? અક્રમ વિજ્ઞાન શાના પર? તો કે પરમ વિનય ને અભેદ દ્રષ્ટિ, આટલા પર 2 વસ્તુ પર છે. ભગવાન પરમ વિનયથી ડરે છે. અને પરમ વિનય આ 2 પગવાળા માણસો ત્યાં જ વિકસે, બીજે કોઈ જગ્યાએ વિકસી શકે નહીં. અને મોટા મોટો સિદ્ધાંત છે કુદરતનો. આ કુદરતના મોટા સિદ્ધાંતમાં આ 2 પગવાળું પ્રાણી એટલું મોટું દ્રષ્ટાંત છે. તે દ્રષ્ટાંત સ્વરૂપે આ ભારતમાં એ
ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડી શકે. એ દ્રષ્ટાંત પૂરું પડે ત્યારે જ ખરો દ્રષ્ટાંત સ્વરૂપ એનું જીવન કહેવાય, નહીં તો નહીં. ના સાહેબ, નહીં. દ્રષ્ટાંત એટલે શું કે લોકોને એને એની પાસે બેસી રહેવાનું ગમે. એ જ્યાં હોય ત્યાં એટલું એને હોય તેની હાજરીથી ઠંડક લાગે. એ બોલતા ના હોય તોય જાણે કે બોલે છે ને હાંભળ્યા કરીએ છીએ એવું લાગ્યા કરે. અને બોલતા હોય તો સાંભળવાનું તો ઓર આનંદ 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 થઈ જાય. લહેરોની લહેરો લાગ્યા કરે આનંદની. એવા આકરા શબ્દો નીકળતા હોય તો મજા આવે, બહુ મજા આવે. ઝાપડતા હોય કોઈને તો મજા આવે ને વધારે. નહીં તો ઝાપડતાનું તો થોડુંક એનું બોલ્યાય ના હોય ત્યારે પહેલાં તો ઉતરી જાય મોડા કડી જેવા, મોડા ઉતરી જાય. એવું કેમ થાય? એવું કેમ થાય છે? જવાબ આપવામાં ફરક એવું કેમ થાય છે બધું? એટલે જવાબ પછી પદ્ધતસર નીકળવા જોઈએ, નેચરલ, કુદરતી નીકળે. એટલે કુદરત એટલે વિજ્ઞાનને આધીન થયા હોય તો જ એ તો બોલવાથી વિજ્ઞાન ના નીકળે. આ પરમ વિનય છે ને, એટલે પરમ વિનય જીવતો થઈ જવો જોઈએ અંદર. કેવો થઈ જવો જોઈએ? એટલે કે મન, વાણી ને કાયાથી એ જીવતો એવો થયેલો હોય કે મન, વાણી, કાયા દ્રષ્ટાંત સ્વરૂપે બધા એને આગળ હાજરા હાજર થઈ જાય. સમજ્યા ને? એટલે ભગવાન ડરે પછી. એટલે દાદા કહેતા ને કે જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાનની વાત નીકળી હતી, પણ કૃષ્ણ ભગવાન તો મોટા ને. એટલે કે જ્ઞાની ને ગીતા ને જ્યારે વાત નીકળીને એવું બધું થયું ત્યારે વાત નીકળી હતી. આખું વાત સાચી, પણ એ ગીતાનું જ્ઞાન અને આ વિજ્ઞાન એમાં તો ઘણો મોટો ફરક છે. અમે એમ નથી કહેવા માંગતા ગીતાનું જ્ઞાનને ઓછું છે, પરંતુ બહુ મોટો ફરક છે. આ તો છેલ્લામાં છેલ્લું છે, છેલ્લામાં છેલ્લું છે. અમે કૃષ્ણ ભગવાનના માર્ગ મૂકી શકીએ એટલે ગીતાનું જ્ઞાનનું હવે તમે સમજી લેજો કિંમત. પણ કૃષ્ણ ભગવાન અમારા માર્ગ નહીં મૂકી શકે એટલે વિજ્ઞાનની કિંમત સમજી લેજો. તો આવું વાત કરી. નહીં તો હું કેમનો મને રાઈટ ક્યાંથી મળે ભગવાનને ટેડકાવાનો? કેવી રીતે આ રાઈટ ક્યાંથી કોણ આપે મને? ટેડકાઈ શકાય? ટેડકાવાય? પણ મેં કંઈ નહીં સમજાયું હોય. તો તમારી ભાષામાં કહો. ધમકાવાય ભગવાનને? સ્કોલ્ડ કરાય ભગવાનને? કોણ કરી શકે? એટલે ખબર પડે લે સરકે સર એ તો ના ચાલે. એટલે કે છે ને પરમ વિનયથી અમે ડરીએ કે ક્લાસ મૂમ થઈ ગયા. આ તો દાદાનું આપતા સૂત્ર છે. એમનું આપતા સૂત્ર એ છે એટલે એમ કહેવા માગે છે કે ભગવાન જ્યાં મર્યાદા આટલા સુંદર સ્વરૂપે વ્યક્ત છે ત્યાં આગળ ભગવાન પૂર્ણ સ્વરૂપે ખીલેલા છે એમ કહેવા માગે છે. એ જ બીજો રસ નથી. આ તો ભાષા આવી છે, આ પટલઈ ભાષા છે, પાટીદારિયા ભાષા.
આ વણિક ભાષા થોડી છે, એટલે રૂપાળી ભાષા કરી નથી ને થોડી, એટલે ટેણકાવાનું વાત કરું. પછી અમારા ભગતે આવું સરસ સરસ બોલી નાખે બધું, પછી આ ડાકોરથી આવીને સારું સારું બોલે. આવું છે. એટલે તમારે વ્યવહારમાં બધાને બોલવું જ જોઈએ ને. તમારું આવી બને પછી કોઈ પૂછે જ નહીં ને ભાવ તમારો, ખરું જ નહીં ભાઈ? બોલો ને જરા, સંભળાયું નહીં? હા દાદાજી, હે? હા એવું જ થાય. શું એવું થાય? વ્યવહારમાં જે ભાષા છે એ ભાષાથી જ વાત કરવી પડે. વ્યવહારમાં જે ભાષાથી વાત કરો છો તમે, હા. એટલે એમને સારું લગાડવા નહીં? ના એ રીતે નહીં. શું વાત કરો? ના દાદાજી, મસ્કો નહીં મારતા? ના 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 ના, બિલકુલ નહીં. મલિદા મળે તે એ બાય પ્રોડક્ટમાં મળે દાદાજી. એમાં નમત પડી રહ્યા પછી મજા જ આવે ને પછી. ના દાદાજી, એ લક્ષ્ય જ નથી દાદાજી કે એ મળવાનું. સાચું કહો છો? હા દાદાજી, એમાં નિરસ થઈ ગયા છે, ચોક્કસ દાદાજી. ઊંચા કરે છે, બહુ ખૂચે. ભરતભાઈ સાચું કે છે? શું વાત કરો છો તમે? એમ એટલે આવી નિરસતા બધાને શીખવાડો, આવી રીતે નિરસ થઈ જાઓ. કહો છો બધાને? કેમ? હે? એ અમારે જોઈને શીખો તમે. હે? દાદાજી અમારે આપતા પુત્રો છે ને આટલા બધા પ્રેમથી એટલા બધા નજીકના થઈ ગયા છે, નહીં તો વાત ના કરે. નહીં તો આ કરવા દે આપણે, ના કરવા દે આપણે. આ લોકો મહેશભાઈ રજા અમે લેવી પડે. કરવા દે કોઈ? હે? તમે બેઠા છે એટલે. હા કે હે? શું કહો છો? કહો. દાદાજી, પરમ વિનયમાં રહેવા માટે વ્યવહારની અંદર વધારે વધારે વિનય આવે, સમજણ પડે, શુદ્ધાત્મા ભગવાન અંદર જાણે છે, જુએ છે. અને જ્યારે વિનયમાં લાવવા માટે ઘણી વખત આ સમાજની અંદર મને એવો અનુભવ થવા મળ્યો છે કે આપે જે વાત કરેલી કે નાટક કરવું પડે, તો એ નાટકની અંદર ઘણી વખત મને એવું થાય કે આ એક વસ્તુ જુઠ્ઠી પણ બોલવી પડે કોઈને સારું લગાડવા માટે, કારણ કે એના શુદ્ધાત્મા ભગવાનને કંઈ પણ કિંચિત માત્ર દુઃખ ન થાય એવું તો આપણે હંમેશા જોયા કરીએ. તો એ જુઠ્ઠું બોલીએ આપણે તો આપણે ગુનેગાર ગણાઈએ છીએ. મારી વાત સમજો. એડજસ્ટમેન્ટ શબ્દ કહ્યું મેં. હા, એડજસ્ટમેન્ટમાં જૂઠું સાચું બે વસ્તુથી છૂટી જાઓ છો તમે. જુઠ્ઠું સાચું. એડજસ્ટમેન્ટ. હા. એડજસ્ટમેન્ટ શબ્દમાં ઉપયોગ વિતરાગતાપૂર્વક હોય છે, એટલે ઉપયોગપૂર્વક હોય છે. ઉપયોગ સમજાય છે? હા. ઉપયોગ કોઈનો પક્ષમાં નથી હોતો, એ જુઠ્ઠાના પક્ષમાં નથી હોતો, સાચાના પક્ષમાં નથી હોતો. મારી વાત સમજાય છે? હા. છતાં તમે વ્યવહારમાં હો છો, અચ્છા. અને વ્યવહારમાં તે વખત હો ત્યારે જ તમે નાટક સ્વરૂપે રહી શકો, નહીં તો નાટક સ્વરૂપે ના હોઈ શકો. મારી વાત સમજાય? હા. હવે નાટક સ્વરૂપે હોવું એ હોવું બહુ જરૂરી છે. એટલે હોવાની કિંમત એ બહુ કિંમતી છે વસ્તુ. એટલે નાટક સ્વરૂપે હોવાના ભાગમાં જાય છે. શું કહ્યું? નાટક. પણ એ હોવાનો ભાગ આપણાથી ના રહી શકે, ના બહુ રહી મુશ્કેલ છે. એ જ્ઞાની પુરુષ જ હોય, બરાબર. અને જ્ઞાની પુરુષ એમને જોઈ અને આપણે હવાપણામાં થતા જતા જઈએ. પણ આપણે બનીએ નહીં, નાટક સ્વરૂપ આપણે એમાં થવામાં આપણે એમાં લાગીએ નહીં, જોઈને શીખી જઈએ ખરા. શું કહ્યું? જોઈને શીખી એક જઈએ. હોશિયાર ચોર હોય તો ચોરી કરવી હોય તો એને જોતાં આપણે અઠંગ ચોર બની જઈએ, જોઈને જ એને બધી બાજુથી જોઈ લઈએ સારી રીતે. બાકી બીજો કોઈ રસ્તો જ નથી. પણ દાદાજી, એનું જોઈને જો આપણે એને પ્રમાણ કરવા જઈએ ને, આવી બધું ના ચાલે, ના ચાલે. ખાલી જોયા જ કરો. એની મેં આવી ગયું. એટલે જુઠ્ઠું સાચું તો છે જ નહીં ને? ના, એટલે પુરુષાર્થ કયો? આ જોવાનો. અચ્છા, એમ કહેવા માંગુ છું. અચ્છા. એટલે તમે જે કહો છો ને
કે જૂઠું બોલવું પડે એ વસ્તુ, એ બોલવું પડે એવું તમે શબ્દ બોલ્યા ને. શું બોલ્યા? બોલવું પડે. હા, પણ એ તમને ખ્યાલ ખબર પડે છે ને? પડે છે. હા એટલે ત્યાં આગળ તમે તમારી પરાધીનતા જાણો છો ને. હા આ વસ્તુ છે ને, એટલે તમે તો નથી જ ને. પણ દાદાજી આપણે અંદરના શુદ્ધાત્મા ભગવાનને એમ તે વખત હા, કહીએ એટલે કે તમે તો નથી જ ને. ના, પણ આપણે પણ હવે એ સંજોગોમાં તમે ત્યાં આગળ તમારી વાણીના વ્યવહારમાં તમારે એની જોડે રહેવું જ પડે. એ વાણીના વ્યવહારમાં ના રહો તોય ચાલે એવું નથી, ત્યાં છટકાયું એ નથી. બની શકે પ્રયત્ન હોય તો તમે મૌન રહી શકો છો, અને ના રહેવાયું હોય તો જો તમે શું કરો, તો જે રીતે તમારે બોલવાનો પ્રસંગ હોય તે બોલવાના પ્રસંગમાં એવી રીતે હોવું જોઈએ કે એનું પણ હિત સચવાય અને કોઈનું પણ અહિત ન થાય. શું કહ્યું? કોઈનું અહિત ના થાય અને એનું હિત સચવાય. હવે એ હિત સચવામાં એને એ જૂઠાને સાચો કહેવો પડે તો સાચો કહેવો પડે, કહી શકો. આનું જ જો તમે એમાં બીજા બધાનું કોઈનું અહિત નહીં થાય અને એનું હિત સચવાઈ જશે. મારી વાત સમજાય તમને? એમાં સંભાવ નિકાલ કર્યો તમે, કારણ કે તમે ફરજિયાત તમે એની જોડે આવ્યા છો વ્યવહારમાં. શું થયું? ફરજિયાત વ્યવહારમાં આવ્યા છે. તમે વિડ્રો થવા પ્રયત્ન કર્યો કે હું મૌન રહું ને ખસી જવું, પણ નથી રહેવાતું. અને આ છે જ અમારે આવી છે વસ્તુ. આ બધું સતત ઉપયોગ બન્યા જ કરે. આ તો અવસ્થાઓ બહુ ઝડપથી બદલાયા કરે. હવે સમજાય? એટલે તમારો ઉપયોગ આવી રીતે રહ્યા કરશે. બધા આ તો મજા આવે, જીવન આની તો મજા છે આપણી, અને આ નજીકના સંબંધોમાં જ થશે. સમજાયું ને? આ આપતા પુત્રો આટલા નજીકના છે, બધા સંબંધ બધાને બહુ જ થાય. હવે એ નજીકનો નજીક સંબંધ કયો? તો કે 1 નંબર ફાઇલનો. કયો? 1 નંબરનો ફાઇલનો. બહુ જ નજીકનો, ક્લોઝેસ્ટ. એનાથી ક્લોઝ તો કોઈ જ નહીં આવી શકે એટલું નજીક. હવે એની જોડે જે તમે જીરવી શકો બહુ સારી વાત છે. એ તકલીફ છે ને મોટી. વિનય ખીલવા માટે 1 નંબરની ફાઇલ જેવું ક્ષેત્ર છે જ નહીં. ઉત્તમ ક્ષેત્ર છે, ઉત્તમ દ્રવ્ય છે. શું કહ્યું? ઉત્તમ દ્રવ્ય છે. હા, અને એ ક્ષેત્રમાં જ આપણો સ્વભાવ બહુ સુંદર રીતે આપણા એ ક્ષેત્ર અને એ દ્રવ્ય એના કુદરતીપણે એના સ્વભાવથી ખીલી શકે એમ છે. એટલે એના કુદરતીપણામાં આવી શકે એમ છે, અર્થાત સાહજિકપણામાં. એટલે કુદરતથી છે એ, પણ આજે કુદરતીપણે નથી. એ કુદરતીપણે આવવામાં આજે બની શકે, કારણ કે નજીકમાં છે ને તમારે. રોહાઈની જોડે એવી રીતે એ વિનયથી રહેવું પડશે, એનો વિનય સાચવો. એટલે હવે આપણે વિનય સાચવવાનો કોનો? કે 1 નંબરની ફાઇલનો. દાદાજી 1 નંબરની ફાઇલનો વિનય સાચવવા માટે 1 નંબરની ફાઇલ તો આ બધાની જોડે રહેશે જ કેમનું? એની જોડે સાચવું કે બધાનું સાચવવા જવું? કરું શું? એ તો આ તો બહુ કેવી જાતનું. આ બાજુ પગ એ કરવા જો તો આ પલ્લું એ થઈ જાય છે, આમ કરવું તો આમ, અને કે 2 પલ્લા રાખીને પેલા ઉપર વિધિ નાખે છે. આ કેમનું કરવું? તો ડિફિકલ્ટ નહીં? અને પછી પેલું ફરે છે, પાછી એની આંખે ફરે છે. કેમનું બધું? અર્જુનની સમસ્યા હતી, પાર્થની હતી નહીં? એટલે પણ એને તો પેલું ઇનામ જોઈતું હતું. એટલે અહીંયા કયું ઇનામ જોઈએ છે? કશું જોઈતું નથી. મોટા મોટું ઇનામ. ઇઝ ઇટ બિગ પ્રાઇઝ? Not to own anything? Sorry? Not to own anything, not to. It's the biggest prize. Is it? શ્રીબેન શું કહે છે તમે? શું કહે? બોલ, પપ્પાને ના કહી દઈશ. હા, વળશે તને. આવું છે છોકરાઓ. મજા આવે ને? પછી એ છોકરાઓને આપણે કહીએ તો લાઈફમાં રહે અને બિઝનેસ સંભાળતા હોય તો કંઈ ખોટું સંભાળવાના છે? એ લોકો ખોટું સંભાળવાના છે? શું વાંધો છે એને? એ કે ઊંધું શીખવાડ્યું એને? બોલો ને. તમે એવું મહેશને કહો તો ઊંધું શીખવાડો છો તમે? હા, છતું શીખવાડ્યું કહેવાય. હવે સમજાય ને? પણ જગતનું શું? જગતનો સ્વભાવ કેવો? કે ઊંધું શીખવાડવું.
એટલે એ કહેતા નથી કે આ ઊંધું, પણ કે એ છતું છે, ઊંધાને છતું કે છે. અને વિજ્ઞાન શું કહે છે? વિજ્ઞાન શું કહે છે? જગત જેને છતું કહે છે એને ઊંધું છે, એને છતું કરી દો એટલે એને ઊંધું કરવું જ પડે ને. આપણે એને ઊંધું કર્યા વગર છતું કેમનું થાય? બોલો ને. હે? એટલે જગતની ભાષામાં લોકોને એમ છે કે આ ઊંધું શીખવાડે છોકરાઓને. જયંતિભાઈ આ તો હે આ તો બધું એટલે જ નાટક થયું ને. કેવી મોટી છે વસ્તુ. જીવન એક કળા છે ને. આ લોકો સાઉથ ઇન્ડિયામાં નટરાજને કેમ મૂકતા હશે? આમ તો ગુરુ મૂકે છે, ગુરુ કરે છે બધા, અને ગુરુને બહુ માન આપે છે, પણ સ્ટેચ્યુ તો નટરાજનું જ મૂકે છે ને. બોલો ને. આઈડિયલ ડાન્સર થવા માટે બોલો, ગમે તેવા ગુરુ હોય તો એને નટરાજ જ છે. અંતિમ ધ્યેય તો એ જ છે ને એનું. તો શું એ નટરાજ શું ડાન્સ કેવો કરે છે? બધાને આનંદ માટે કરે છે કે બધાને બીવડાવવા માટે? હે? બસ ત્યાર પછી એના જેવી વાત છે. અને એમનું મૂક્યું છે કેવો, એમનું ધ્યેય કેવો મૂક્યો છે? તાંડવ જેવો મૂક્યો છે ને. અરે બાપ રે, આ તો તાંડવ નૃત્ય મૂક્યો એવું છે ને. એમનું એ પોઝ કયો છે? એવું છે? મને ખબર નથી, તમે કહો મને. સાચું કહો છો? લો સાહેબ જાણે છે બધું જ. એ રૌદ્ર જ છે. રૌદ્ર શાને માટે? બીવડાવવા માટે હોય, અને અમને આનંદ આપવાનો. લ્યો, આ જગત ઊંધું નહીં તો કેમનું હોય છતું કહો? નોનીભાઈ સાહેબ કોને? તમે છોકરાઓ પેલા ડાન્સની સ્કૂલમાં જતા હોય તો, પણ તમારા ઘરમાં કોઈ જાય નહીં, નહીં ના જાય. પાક્કા સ્થાનકવાસી જ લોકો. હા એટલે ભાઈ આપણો ટાઈમ જતો રહેશે. દાદા એક બીજું બધું થોડુંક ચલાવીને લંબાવો, થોડુંક 10-5 મિનિટ. આ તો પતી ગયું કે રહ્યું હજુ એક જ રહ્યું આવે ના 3. ચાલો કંઈ નહીં આવે. હું એક છેલ્લું કરી દઉં. 2296 આ અક્રમ વિજ્ઞાનનું પ્રત્યક્ષપણું કરી લેવા જેવું છે. 2300 પછી આપણો ટાઈમ ચાલ્યો જશે. એ તો વિષય પર છે. વિષયની યાતના કરતાં જ માત્ર જેને મરી જવા લેવું હોય એ બધું છે ને. આપણા સંસારીઓને આવું બધું રાખવાનું તમારે. એટલે પછી વિષય વિષ છે એમ, એમાં નિડરતા ના ખપે એટલું જ કહે છે. પણ એ સમજવું પડે. એ ખાલી શબ્દો ગોખી નાખે એમ ચાલશે નહીં, અને બીજાને પીરસ્યા કરો એવું કશું નહીં ચાલે. એની સમજ આખી રહ્યા કરવી પડે. પણ તમે સૂત્રોમાં રહ્યા કરશો એસેમ સમજણ પડે છે તમને. જરા હમણાં વધારે એવું થઈ ગયું છે. એવું કરજો. તમારો અનુભવ તો બહુ લખીને આપો છો મને, એટલે હું મૂકી રાખું છું. બધા સમજી ગયા ને? એટલે થોડું થોડું રાખ્યા કરવું આપણે. કંઈ પીરસવાની શી જરૂર કોઈને. અક્રમ વિજ્ઞાનનું પ્રત્યક્ષપણું કરી લેવા જેવું છે. વિષય વિષ છે એ ખોટું છે, પણ વિષયમાં નિડરતા કહ્યું. શું કહ્યું? જગત માટે વિષય વિષ છે, પણ દાદા કહે છે ના, વિષય વિષય તો વ્યવહારમાં લોકો છે. વ્યવહાર ખલાસ તમે પછી વ્યવહાર આખો ન ગણ્યો તમે. ના ને એવું નથી. તો રાજાઓ તો પછી ખલાસ થઈ ગયા. તો રાજાઓ જ્ઞાની થયા છે. ના રે ના. કૃષ્ણ ભગવાનને તમે શું કહો છો? અજ્ઞાની કહેશો? નથી, એવું નથી. શાના માટે કૃષ્ણ ભગવાનને બ્રહ્મચારી કહ્યા હતા? પણ એ કેમ સમજાશે? અને આજના સમજશે આજના લોકો? કોઈ સમજી શકે નહીં. ઉલટાનો મિસયુઝ કરે. શું કરે?
શું? બિલકુલ મિસયુઝ. કારણ સાથી કે એમને જાણી જોઈને કરવો નથી, પણ આજનું શરીર જ એવું છે કે મિસયુઝ કરાવી નાખશે તમારું, છોડશે નહીં તમને. ગમે તેટલું એને ડાયું, ગમે તેટલું મારી મજરી કરવા છે તો કોઈ રહેવાનું જ નથી. એ સમજી લેજો. એટલે જ કહ્યું વિષયમાં નિડરતા એ વિષ છે. આમ કવિઓ કહે કે ઝેરના પારખો ન હોય. પાછું કહે કે જે તો પી જા જાણી જાણી, એટલે કઈ જાત કવિઓ છે આ તો? ખરાબ જબરો આવું શરીરમાં કેમનું ઊંધું કેમ શીખવાડો છો? આવું બે બાજુ શીખવાડવાનું. વિઠ્ઠલભાઈ. દાદાજી, મને એક બહુ જ મોટો પ્રશ્ન બહુ જ ખૂંચવે છે હજુ. શું? કે આ બિઝનેસની અંદર આપણને હવે શુદ્ધાત્મા તમે અંદર ગોઠવી દીધા, બીજ વાવી દીધું, તો જ્યારે જે ચાવી આપી તમે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, તો જે મન વચન કાયાથી જે આ બધું હા ના પાડવી પડે છે ને, જે કે ભાઈ બિઝનેસમાં ઘણી વખત આપણે પૈસા માટે કંઈક આમ બોલવું પડતું હોય છે, અને એ બી ખ્યાલ આવે છે. દાદાએ એવું કહ્યું હતું કે દાદાના આપતા સૂત્રોમાં એક વખત હતું કે ભાઈ તમે વાણિયાભાઈ હોય અને કે મને 110માં પડ્યું છે ને અને 90માં પડ્યું હોય, 90 રૂપિયામાં, અને વેચવા 120માં માગે તો એ ખોટું છે એવું દાદા કહે છે. પણ આપણે ઘણી વખત જુઠ્ઠું બોલાઈ જાય મન વચન. આપણે શું કરવાનું વિઠ્ઠલભાઈ? આમાં વિઠ્ઠલભાઈ, હા, દાદાએ શું કહ્યું કે બજાર ને આ બધું જોઈને તમે જે વેપાર કરતા હો એ વેપારમાં તમે ક્યાં ઊભા છો ને તમારી શું સ્થિતિ છે ને તમે ક્યાં ટકી શકો ને એવું બધું હોય કે ના હોય, એ તો શું સહેજ સમજાય એવી વાત છે. એમાં તમારી પરિસ્થિતિની લાઈન જોઈ લેવાની, એ તો બધા જુએ જ છે, એ રીતે જ કરે છે ને બધા. આ બધું ભાવ તાલ ને બધું કેવી રીતે આવે છે? એ પોતાની બુદ્ધિથી કોઈ કરતું નથી. માને છે કે બુદ્ધિથી કરીએ છીએ, ના, બુદ્ધિથી નથી થતું. અને પછી આ ઇકોનોમિસ્ટો બધા કહે છે ને કે માર્કેટ નક્કી કરે છે, ડિમાન્ડ સપ્લાય ને આવું બધું કરે છે બધા. એ તો બધા પછી આ બુદ્ધિમાંથી ખેંચી કાઢ્યું છે બધું. સમજાય છે? અને હકીકતમાં તો પુણ્ય અને પાપ આ બે ફોર્સીસ જે છે ને એ દરેક વ્યક્તિના એ ઓપરેટિવ છે, દરેકની પાછળ. તમે લાખ કરશો તો જ્યાં સુધી પુણ્યનો ઉદય ને એ ઉદય સંજોગો દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવના એવા હશે ને એ રીતે ચાલતા હશે અને એનો ટ્રેન્ડ ચાલતો હશે, એ ચાલતા ટ્રેન્ડમાં રાઇઝિંગ ટ્રેન્ડમાં એ રાઇઝિંગ સ્વભાવ હશે અને રાઇઝિંગ થઈને તમને ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્લાઇમેક્સ થઈને એ ત્યાં આગળ તેને સુંદર ફળ આપવાના હશે. ત્યાં જેટલી સ્થિરતા રહેવાની છે રહેશે અને પછી એ ઓટોમેટિકલી જ એ પાછું ડાઉન થશે જ. બાઉન્ડ હતું, એનો ગ્રાફ જ એવો છે. અને એ થાય તે ખબર દરેકને પડે, હા, પણ તે વખતે ફોલમાં એને રાઈઝ થવું છે. મુશ્કેલી આ છે, આ દરેકનું આજના જમાનામાં આ મુશ્કેલી છે. બોલો સાહેબ, આવું જ છે ને સાહેબ? આ મોટી સમસ્યા છે, બહુ મોટી સમસ્યા. પણ આ વિજ્ઞાન જેને હાથમાં આવ્યું છે વ્યવહારમાં પણ, તો આ મહાત્માઓ જે છે ને, આપણા મહાત્માઓ બધા જેની પાસે નાના મોટા ધંધા હોય કે કોઈ પણ હોય, તો આજે ઘણાને તો એવું મૂંઝવણમાં આવી જાય છે અને જે કાચા છે વિજ્ઞાનમાં એ મૂંઝાઈ જાય છે. અને જેને સમજ પડી ગઈ છે એ બહુ સારી રીતે પરસિસ્ટ થયેલા છે. કેટલા રાઇઝ એન્ડ ફોલ આવીને ગયા અને જોઈ લીધા, પણ એમની સ્થિરતા નથી ગઈ. એનો દાખલો તમારી સામે બેઠેલો છે, એમાંથી બહુ નીકળ્યો છે. દાદા ભગવાનની હાજરીમાં જ. મારે કહેવું નથી કેવું, બેઠો હું કહીને શું કરીશ? મારે કહીને બીજાનું શું લેવાનું? કોઈ જાણે એ. અને એકલા એમાં નહીં, પણ દાદા જોડે 33મે વર્ષે જ્ઞાન લીધા પછી આખો સંઘ અને સંઘ વ્યવહાર ને સત્સંગની બધા વ્યવસ્થાઓ મેં જોઈ. એ સાઈડ જોઈ, રિયલ સાઈડ ને રિલેટિવ બે જોઈ સાહેબ. એટલે આપતા પુત્રો એ બધા જાતે મેં જોઈ. કોઈની એકઈ અવસ્થા બાકી નથી રહી. અવસ્થાઓ બધી જોઈ જાણી, પણ ચીડક્યો નથી ક્યાંય હું. એ મારો સ્વભાવ નહીં. એટલું એમની પાસે શીખ્યો.
માસ્ટર ખરા ને મને જલેરો રહેવા નથી દીધો. મને પેલી કટેવ ખરી ને ચીટકી પડવાની પણ કાઢી લે આમ કરીને. કેવો હશે સાહેબ? અવસ્થામાં ચીટકી પડે સાહેબ, સાંભળ્યું છે? અવસ્થામાં સમજાય છે? દાદાજી અવસ્થાનો સ્વભાવ છે. ચાલ્યા એ તો દરિયો શું છે? દરિયો તો એક બધાને દરિયો જોવાનો બહુ ગમે. ત્યાં જોઈને બેસી રહો તમે, ટાઈમ જ નીકળે કાઢ્યા કરશો તમે. અને એક દ્રષ્ટાંત છે જીવન માટે. તો નદી છે, દરિયો છે, બધા એના માટે કવિઓ છે, લેખકો છે, બધું કેટલું બધું લખી નાખે છે એના પરથી. તો સરોવર પર જઈને બેસે છે, પરંતુ એ જીવન જ સૂચવે છે, બીજું કશું છે નહીં. માણસનું જીવન કેમનું છે તે જ સૂચવે છે, બીજું કાંઈ નથી. એના માટે પાછા કોલેજોના એના ભેજા કેટલું બધું કરી નાખે. તે કોલેજ ખોટી નથી, પણ એને એકેડેમિક એટલે કે તારા ખિસ્સા માટે જોઈએ છે. આટલી બધી ભાંજગડ શું કામ કરવું છે? પણ સવારે ઓપરેટિવ શું છે લાઈફને, ગાઈડિંગ શું છે લાઈફનું? તો કે તો કરીશ તો પામીશ ને. હવે આખા શ્રીમદ રાજચંદ્રનું બધા સારામાં સારા વિચારકો શ્રીમદ રાજચંદ્રનો થીમ કર વિચારતો પામ કરીને એની પાછળ કેટલું પડ્યા અને કેટલું બધું આપ્યું. શ્રીમદને ઉડતા એમને ચિતર્યા. બોલો સાહેબ, નવનીતભાઈ સાહેબ કે કર વિચારતો પામ કે છે. સારામાં સારા બધા વિચારકો, ડાયા પુરુષો સાહેબ, એની ચોપડીઓ પાછી અને શ્રીમદનું જ મૂક્યું, કર વિચાર તો પામ. હવે શ્રીમદ એવું એમાં કહ્યું જ નથી. એમનું કર વિચાર તો પામ, એમનો થીમ આખો શું છે એ કોઈ સમજી શક્યું જ નહીં. શું વાત, શું કરો છો તમે લોકો? કોણ કોને ઓળખે? સ્વભાવને ઓળખી શકે, બીજાને ના ઓળખે. પણ ક્યારે કે આપણી મન વચન કાયાને આપણે સારી રીતે ઓળખી લીધા હોય તો જ, નહીં તો નહીં બને. આ ક્યારેય નહીં બનવાનું. અને એટલા માટે જ આ છેલ્લું આપણું સૂત્ર કે અક્રમ વિજ્ઞાનનું પ્રત્યક્ષપણું કરી લેવા જેવું છે. પરોક્ષપણું તો સાંભર કર્યા જ કર્યું. સાંભર એ કર્યું, સંભળાય એ કર્યું. બધા આ છે આત્મનામ થઈ ગયું. એટલે છોડો ને હવે શું બહુ, હવે બધું પતી ગયું, છેલ્લું બધું થઈ ગયું. ચાલો, જોન સાહેબે બાળકોના દર્શન માટે આવવા પૂછાવે છે. હવે તમે કઈ છે બાળકો? એટલો ટાઈમ રહેશે? હવે આપણો પ્રશ્ન કઈ ગયા જોન સાહેબ? એમને કહો કે ત્યાં આગળ લઈ આવજો. અમારે બોલાયા છે ત્યાં મંદિર ઉપર. પેલો હવનનો ટાઈમ થઈ ગયો છે ને, એ થઈ જાય એટલે ત્યાં થોડો સમય મળશે, ત્યાં કરાવી લઈશું આપણે મંદિરની ધજા આગળ. તે જ વખતે આનંદ આવશે ઉડતો એમને. એટલે સમય થોડોક રાહ જુઓ. હા, હું કહેવડાવીશ તમને. ચાલો લો તમે, તો જ પરમ વિનયની ઝાંખી થવા લાગશે, નહીં તો પરમ વિનયની ઝાંખી નહીં થાય. તો આપણે આપણી વાઈફ કે જે ધર્મપત્ની છે એના ધર્મપત્નીના સ્વરૂપે પૂરેપૂરી રીતે સારી રીતે ઓળખાતી જશે, નહીં તો નહીં ઓળખાય. તો સમજાય છે? આપણે એને અંડર એસ્ટિમેટ પણ નહીં ઓળખીએ એવું નહીં બને. આપણે વ્યવહારમાં તો એમને આપણે ઘર જેવી રીતે રહ્યા છીએ એ રીતે જ રહેવાના છીએ, એમાં કંઈ ફેર નથી પડવાનો. પણ અંદરમાં આખું બધું જુદું જ થઈ જશે, ટોટલી જુદું. શું આ તમને કહું? ટોટલી. દાદા ભગવાનનો હીરાબાનો દાખલો બહુ સુંદર છે. એમને આપણને બધાને સ્પષ્ટ રૂપે કહ્યું. એ તો કોકો તો કહ્યું તો એ તો ઉલ્લેખ હતો, એમને જરૂર નથી કહેવાની. અને આવા પુરુષોને કહેવાનું હોય જ નહીં, પણ ઉલ્લેખ સ્વરૂપે તો હોય છે જ ને, કહેશે ને તમને. એ આપણી કયા લેવલે બેઠા છીએ સૂચવે છે ઉડતું. તે વખતે આપણું શરમ એ થઈ જાય. મોટી જ્ઞાની પુરુષને કંઈક વાંચન વાણીથી નીકળવું પડે છે. સમજાય છે? બોલો. દાદા ભગવાન કે અમે જે બાકડા પર બેઠા છીએ, બાકડો અમારી માલિકીનો નથી. આટલું બધું કહેતા શું કે હવે અમને કહું?
એમને કંઈ કહેવાની જરૂર નથી. દુનિયાની દનવઈ ભાષામાં, લોકભાષામાં એમનો જ છે, છતાં પણ આવું કહે છે કે અમે 24 વર્ષની ઉંમરે અણખીનું સ્કૂલનું કામ રાખેલું, કેવું જે હશે તે, પણ આવું સાધારણ બરાબર કે એમાં અમે રાખેલું, એમાં આઈટમ હતી અમારી, અને એમાં જે લાકડું હતું આઈટમ કરીને આપ્યું, લાકડું લાઈન બધી કરીને દીધું, એટલે કમ્પ્લીટેડ આઈટમના ભાવ હોય તે લાકડું અમે લઈએ, વરાઈ અને બધું કરીને કરીએ, એટલે પછી વધેલું બધું આપી દેવું પડે, અમારે કશું રખાય નહીં. એ ભાવમાં બધું આવી ગયું કે છે. સર આપણે તો લોખંડનું વેસ્ટેજ વધ્યું એ વેચી દઈએ છીએ, સિમેન્ટની કોથળીઓ વધી વેચી દઈએ છીએ, બધી પાછી આપે માગી જ લે છે. તો એ બધું ચાલે જ, તોફાનો બહુ ચાલે હશે જ. કારણ કે અમે કોન્ટ્રાક્ટર બધા ધંધા જાણીએ ને બધા પૈસા સમજે કે એમાંથી આ બન્યો છે માગલો કે છે. એટલે આ દાદાને આટલું કહેવું પડે. સાથે શીખવાડે છે વેપારમાં ધર્મ કહેવા માટે. શાના માટે? કારણ કે એમનો વેપારમાંનો ધર્મ એ તો બાળપણથી હતો જ. એ બધો જ એમનો વેપાર કર્યો આ રીતે જ થયો છે આખો થ્રુઆઉટ. બહુ સુંદર, બધા એવા સુંદર દ્રષ્ટાંતો છે. બહુ તો કોઈ નીકળે આવી રીતે વાત કાઢો તો બધા મારી જોડે બેહે અને થાય તારે શું કરીએ. ચાલો જ બસ પતી ગયું. ચાલો બસ પતી ગયું. આવે છે દાદા ઉપર લઈ લો કોઈ વાત નહીં. ઓટલા કરી